다 같이 묵상 기도하심으로 예배를 시작하겠습니다. Let us pray. In our call to worship, that's from the first season of Lent, the first Sunday of Lent. 시편 22편 4순절 교도문 시작하겠습니다. 내 하나님이여, 내 하나님이여, 어찌 나를 부르셨나이까? 내 하나님이여, 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다. 우리 조상들이 주께 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다. 나를 멀리하지 마옵소서. 환난이 가까우나 도울 자 없나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀 수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 재미 뽑나이다. 여호와여, 멀리하지 마옵소서. 나의 힘이시여 속히 나를 도우소서. 나를 사자의 입에서 구하소서. 주께서 내게 응답하시고 들소의 불에서 구원하셨나이다. 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고 세상 가운데서 주를 찬송합니다. 여호와를 두려워하는 너희여, 그를 찬송할지어다. 야곱의 모든 자손이여, 그에게 영광을 돌릴지어다. 너희 이스라엘 모든 자손이여, 그를 경외할지어다. 아멘. If you're able, please stand. Join us in our hymn of praise. Holy, holy, holy. 그룹 찬송하시겠습니다. 같이 사도신경 하시겠습니다.
전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 하시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 원자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 편에 되시다가 죄로서 사람과 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 난 공예와 성도와 서리가 동안 것과 죄를 사하신 것과 공의를 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 자리에 앉으시기 바랍니다. Please be seated. 할렐루야. 살아계신 하나님, 이곳에 함께 하시는 하나님께 찬송과 영광을 드립니다. 저희들의 발걸음을 하나님의 성전으로 이끌어 주셔서 예배 자리로 인도해 주시니 감사합니다. 지난 제수요일을 시작으로 저희들의 숨겨진 죄성과 그 오염성을 늘 자각하고 말씀과 성령으로 우리 영혼을 새롭게 하옵소서. 어려운 환경 속에서도 저희 교회와 성도들의 마음을 모으시고 말씀과 기도로 하나 되어 새롭게 공동체를 세워가게 하시는 것을 감사합니다. 가지가 잘린 나무도 뿌리가 깊으면 반드시 자라 열매를 맺음같이 저희 교회에 회복과 부흥의 열매가 나타나게 하옵소서. 지난 10여 년 동안 이곳 워터타운 성전에서 예배드릴 수 있게 이끌어 주셔서 감사합니다. 그동안 이 교회를 거쳐간 국내의 수많은 성도님들을 통해 어찌하든 하나님의 나라가 확장되게 하옵소서. 이제 저희는 몇 주부터 새로운 장소로 예배 초소를 옮기게 될 텐데 장소에 무관하게 우리 모두가 하나님의 위로와 힘을 얻는 시간들이 되게 하옵소서. 하나님의 구름기 등이 높이 솟을 때에만 이스라엘 백성들이 살던 성막과 천막을 벗고 모든 짐을 싸서 구름이 인도하는 대로 막막한 광야를 걸었던 그 광야의 믿음을 우리에게도 주옵소서. 만나와 메추라기로 먹이셨던 그 광야의 식탁으로 우리를 책임져 주시며 우리의 옷과 신발도 헤어지 않도록 저희 교회와 성도님들을 가정을 지켜 주옵소서. 젖과 꿀이 흐르는 그 약속의 땅으로 인도하시며 저에게 새로운 성전을 허락하실 것을 기대하며 하나님의 인도하심을 보게 되는 광야의 여정이 되게 하옵소서. 최근 에스베리 대학에서 시작된 영과 진리의 예배가 계속 이어지게 하시고 이 척박한 보스턴 땅에도 복음의 빛을 밝히셔서 헤매고 방황하는 많은 영혼들이 주님의 교회들을 통해 구원과 회복을 경험하게 하옵소서. 오늘도 말씀을 전하시는 목사님께 성령의 능력을 더하셔서 각자와 교회에게 주시는 말씀으로 이끌어 주시옵소서. Lord, thank you for gathering us to this place to glorify you. Thank you for being with us in the last 10 years at this Waterdown Church. And thank you for moving us to another place. As your cloud rises, all the Israeli people started wrapping up what they had lived, and then follow as the cloud led. So be with us in our journey in the desert in the coming month. And as we witness the revival in Asbury campus, and bless this land, Boston, so that the light of the gospel can be shine on this land to recover from the darkness. Lord, bless the Pastor Koo, so that you can speak through him to us within the scripture. We pray in your name. Amen. Amen. It's our time to offer our heart and gift to the Lord. Please join us in our hymn. 봉헌하시는 동안 누군가 부르시겠습니다.
come to you on this special Sunday you set apart. We are going into our new journey in the season of Lent. We know that you are the one who sent Jesus Christ. You are the one who loved your people so much and sacrificed his only begotten Son, Lord. As we come to you, remembering your love, we brought something from our heart. Lord, please remember your people present in this place. Remember those hands who offered their heart and gift and tithes. Lord, we want to be used by you. Lord, please open the door of heaven and pour out the blessings you have prepared for your people. Lord, we love you and we pray in Jesus' name. Amen. 일어서신 채로 please remain standing to honor the word of God today. So from today, we will read English version first, and then that's on screen, and then Korean version. Nevin, please come in. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Then they gathered around him and asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven." 사도행전 1장 1절에서 11절 말씀입니다. 데오빌로여, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하심부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기억하였노라. 그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 예수께서 하늘로 올려지시다. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니이까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희가 알 바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 2 사람이 그 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라.
하나님의 말씀입니다. 하나님께 감사합니다. You may be seated. 앉으시기 바랍니다. 먼저 영어로 설교를 하겠습니다. I pray that the Lord opens our hearts and minds to hear the message we need this week. Please pray with me. May the words of my mouth, the meditation of all of our hearts, to be acceptable to thy sight, O God, for you are a rock and our Redeemer, and we pray in your holy name. Amen. I remember one of my previous church members came to me one day and asked about the kingdom of God. She was not a new believer. She had attended church for more than 50 years and was a faithful woman of God. I believe, just like her, there are many people like this woman wanting to ask questions about the kingdom of God. And yet, people, they hesitate because they lack the courage to ask this question. What is the kingdom of God? When I was a boy, I thought everyone in the church went to the kingdom of God when they passed away. Yes, that is the kingdom of God. There, in His heavenly place, we will have no concern, no tears, no worries, but only joy with the Lord. And yet, I came to know that we also live in the kingdom of God here and now. Maybe some of you may ask what it means to live in the kingdom of God. The kingdom of God is described in Luke's Gospel, 17th chapter, verse 21. That is also on screen now. Let me read Luke's Gospel. Once Jesus was asked by the Pharisees when the kingdom of God was coming, and he answered, "The kingdom of God is not coming with things that can be observed, nor will they say, 'Look, here it is,' or 'there it is.' For in fact, the kingdom of God is among you." Jesus said, the kingdom of God is among us and before us, already known and yet still to come. Living in this world, we have experienced many moments where we felt the presence of the kingdom of God. I see signs of God's kingdom everywhere, every day. I'm filled with great joy when I am with my 3 children, when I see a big smile on my wife's face, when I see you all today in this place, my heart is filled with joy. That is my kingdom moment. And this goes on and on. And yet, one of the questions I hear a lot from the people, if we live in the kingdom of God, why do good people suffer? Why do we see such violence and terrible wars in the world? Why do my loved ones have to pass away? Yes, we live in the kingdom of God, but it is not completed yet. And that is because we are not perfect people. God's image in us has been shattered, destroyed by our sins. But it will be fully restored when Jesus comes again. So this morning, I would like to go over what the kingdom of God is like and what we need to do to have our kingdom moment here on earth until Jesus comes again. I want to share with you what the kingdom's values are. What kind of church does God want us to have? What kind of church does God want us to be? What does God look for in His people? The first thing God looks for is patience. The kingdom of God is about waiting on the Lord. It is about patience. The church is about patience. To be a Christian is to have patience. Patience is one of the most important kingdom values.
Patience is putting more trust in God than in yourself. For more than 2,000 years, the Jews lost their country to their enemies. The Babylonians, Persians, Greeks, and Romans were waiting. They were waiting for the Messiah to come and restore their nation. So they asked Jesus from our scripture today, when will you restore the kingdom of God? Their question was this: you were crucified, but now you are risen from the dead. Why are you still suffering? But Jesus responded to them in the first chapter of Acts. You don't get to know the time. You do not know the time. Timing is Father's business. What you will get is the Holy Spirit. And when the Holy Spirit comes on you, you will know that the kingdom of God is here. What Jesus said was, we cannot know God's timing, but if we wait patiently, we will know through the Holy Spirit. One of the bishops I know said this many years ago. She said, there is nothing you can control except your own behavior. There's nothing we can control except our own behavior. Now I begin to understand this truth in my life and in my ministry. To be a citizen in the kingdom of God is to have patience. We know that God's way is not always our ways. So when everything does not go our way, we need to step back and think about what God wants us to do. We need to open our hearts and minds and listen to what the Lord says. We patiently wait in prayer. When we do not have patience over the things we cannot control, we pray, we pay for the price. Isaiah 40 chapter, verse 31, that's on screen now. Those who wait for the Lord will gain new strength. The Bible says, those who wait for the Lord will gain the strength, new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. So when we wait for the Lord will give us the power to move on. The Bible says when we wait for the Lord, we will gain new strength. The second thing God looks for is humility. If we walk outside on a clear dark night and look into the sky, you can see thousands of stars. Have we ever thought about this? If it were not for the darkness, we may not see the stars shining in the night. Every time you go to a movie, you would know how important it is for the room to be very dark. For that is when we can see very clearly. And perhaps this darkness is humility, and our ability to admit we can never know everything. When we meet a humble person, we relax. We feel at peace. When we meet humble people, our hearts are opened up. Jesus is and was the true model of humility. Apostle Paul spoke to the church in Philippians that is on screen. Let me read Philippians 2nd chapter verse 5 through 8. Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. Though he was in the form of God, he did not regard equality with God as something more, but he emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness, and being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on cross. My friends, let us have this humble heart of Jesus. Let every tongue confess Jesus is our Lord. He is the one who is in charge of our life. His kingdom will come
when we patiently wait for the Lord and live with humble heart, as Jesus did for his people. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. 아멘. 오늘 주로 오전 하나님의 성전에서 하루를 시작하기 위해서 모인 여러분들과 하나님의 음성을 듣기를 원합니다. 아마도 9년 정도 됐던 것 같습니다. 70대 초반에 한 성도님께서 하루 제 사무실로 찾아오셨습니다. 질문이 있다고 했는데 말은 꺼내지 못하시고 주저하셔서 제가 궁금한 질문이 무엇인지를 여쭤보았습니다. 그분이 하셨던 질문은 하나님 나라에 대한 질문이었습니다. 그분은 초신자가 아니었습니다. 그분은 50년 이상을 교회에 출석하시고 신실한 믿음을 가지셨던 분이셨습니다. 이분처럼 여러분들 가운데 아마도 하나님 나라에 대해서 질문을 하고 싶은데 용기가 없어서 망설였던 분도 계시리라 생각됩니다. 하나님의 나라는 다시 말해서 천국은 어떠한 곳을 이야기합니다. 저도 어릴 때 교회 학교에서 배우기로는 우리 거듭난 신앙인들이 죽으면 가는 나라가 하나님 나라라고 생각했습니다. 그렇습니다. 거듭난 신앙인이 죽으면 가는 나라가 완전한 하나님의 나라인 것입니다. 그곳에는 우리가 염려도 없고 눈물도 사라지고 기쁨만 있는 곳이 바로 하나님의 나라입니다. 하지만 오늘 성경 말씀을 통해서 깨닫는 중요한 사실은 하나님의 나라는 크게 두 가지로 나누어져 있다고 하는 사실입니다. 우리가 죽게 되면 가는 나라가 하나님 나라인 것뿐만 아니라 우리가 살고 있는 이곳에서도 하나님의 나라가 존재한다는 것입니다. 누가복음 17장 20절에서 21절 말씀, 예수님께서 하나님의 나라에 대해서 말씀하셨는데 다 같이 읽도록 하겠습니다. 바리새파 사람들이 하나님의 나라가 언제 오느냐고 물으니 예수께서 그들에게 대답을 하셨다. 하나님의 나라는 눈으로 볼 수 있는 모습으로 오지 않는다. 또 보아라 여기에 있다 또는 저기에 있다 하고 말할 수 없다. 보아라 하나님 나라는 너희 가운데 있다 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 하신 말씀은 하나님의 나라가 이런 모양을 우리의 눈으로 인식할 수 없을 수도 있다고 이야기하고 계십니다. 하지만 하나님의 나라는 성령의 인도를 받은 자만 영적으로 이해할 수 있는 나라가 하나님의 나라라고 이야기하고 계시는 것입니다. 예수님께서 말씀하신 하나님의 나라란 하나님이 통치하시는 바로 그곳을 하나님의 나라라고 이야기하고 있습니다. 우리가 있는 이곳 거룩한 성전도 하나님의 주권이 계시는 곳을 우리가 알게 됩니다. 그래서 바로 이곳이 하나님의 나라인 것을 우리가 깨닫게 됩니다. 우리는 하나님의 나라를 경험했던 많은 순간이 있을 뿐만 아니라 지금도 하나님의 나라를 느끼고 체험하면서 살아가고 있습니다. 하나님의 나라는 저 멀리에 있는 것만이 아닙니다. 저는 한 가족이 모여서 다 같이 식사를 할 때 기쁨이 넘칩니다. 제 아내의 미소 짓는 모습을 보면 순식간에 행복한 그런 마음에 빠져듭니다. 오늘도 여러분을 만나 뵙게 되어서 주님이 주시는 기쁨으로 가득 차서 이 자리에서 예배를 드리게 하심에 감사드립니다. 바로 기쁨이 넘치는 가정이, 은혜가 넘치는 이곳이, 이 자리가 하나님의 나라가 임하는 그러한 순간임을 우리가 깨닫기를 원합니다. 하지만 제가 사람들로부터 많이 듣는 질문의 하나는 우리가 하나님의 나라에 살고 있다면 예수님을 믿는 선한 사람들은 왜 고통을 받게 되는가? 라는 질문입니다. 왜 악한 자는 잘 사는 것처럼 보이지만 선한 자는 고통을 받는가? 라는 그러한 질문을 우리가 듣게 됩니다. 그 이유에 대한 모든 답은 우리가 알 수는 없지만 한 가지 확실한 사실은 우리가 하나님 나라에 살고 있지만 하나님의 나라가 아직 완성되지 않았기 때문입니다. 오늘 본문 말씀처럼 예수님이 다시 오실 때에 하나님의 나라가 완성이 될 것입니다. 그래서 예수님이 다시 오실 때까지, 그래서 하나님의 나라가 완성될 때까지 우리 하나님을 믿는 성도가 해야 할 사명과 하나님의 나라를 이루기 위해서 해야 할 것들에 대해서 중요한 세 가지 부분들을 오늘 나누고자 합니다. 첫 번째는 인내심이라는 사실을 우리가 알게 됩니다. 우리 신앙생활 가운데 가장 중요한 요소 중에 하나는 인내심입니다. 그리스도인이 되는 것은
아마도 인내심을 가지고 기다리는 그러한 것이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 우리가 조바심을 가질 때가 있습니다. 하지만 조바심을 가지게 된다는 것은 하나님을 전적으로 의지하는 것이 아니라 우리 자신을 의지하고 그래서 바로 앞에 모든 것들이 바라는 것들이 이루어지지 않을 때 조바심을 가지게 되는 것입니다. 우리가 인내심을 가지고 기다리게 되면 우리가 하나님을 신뢰하고 우리가 나아가게 될 때 우리 삶의 중심이 하나님이 될 때 하나님은 우리의 기도를 들으신다고 성경은 이야기하고 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 유대인들은 역사적으로 너무나도 힘든 어려운 시간을 겪어왔습니다. 이스라엘은 주변의 강대국으로부터 나라를 빼앗기고 나라 없는 삶을 살아왔던 그러한 민족이었습니다. 이집트의 식민지로부터 가나안에 정착하기까지 전쟁을 겪게 되었습니다. 그리고 바벨로니아와 싸움을 했었고 그리고 나라를 빼앗겼습니다. 페르시아를 통해서 그리스를 통해서 로마와 같은 강대국으로부터 나라를 빼앗겼던 그러한 나라가 유대인들입니다. 이렇게 나라 없이 2000년을 버텨왔습니다. 그렇기에 유대인들은 또 다른 누구보다도 메시아가 하나님 나라를 회복하기만을 기다리고 있었습니다. 이러한 역사적인 아픔을 가지고 살아가는 이러한 상황에서 이들의 질문을 예수님께 하게 되었던 것입니다. 오늘 사도행전 1장 6절에서 8절 말씀이 스크린에 나와 있습니다. 다 같이 읽기를 원합니다. 한 자리에 모였을 때 예수께 여쭈었다. 주님께서 이스라엘에게 나라를 되찾아 주실 때가 바로 지금입니까? 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 때나 시기는 아버지께서 아버지의 권한으로 정하신 것이니 너희가 알 바가 아니다. 그러나 성령이 너희에게 내리시면 너희는 권능을 받고 예루살렘과 원유대와 사마리아에서 그리고 마침내 땅끝에까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 오늘 말씀을 통해서 예수님이 하신 말씀은 무엇입니까? 하나님의 때를 우리는 알 수는 없지만 인내심을 가지고 기다리게 되면 오시는 성령님을 통해서 알게 될 것이라는 것을 이야기하고 계십니다. 그리고 그때가 되면 예수님의 증인이 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 오늘 말씀으로 기록된 그 증인이라는 단어는 고대 그리스 순교자라는 단어에서 유래가 되었다고 합니다. 복음을 증거하다 돌에 맞아 순교한 스데바니에게 그래서 증인이라는 호칭이 주어졌던 것입니다. 다시 말해서 증인이 된다는 것은 어떤 희생을 치르겠다는 각오를 가지고 있다는 그러한 마음의 표현이기도 합니다. 다시 말해서 증인이 된다는 것은 어떠한 대가를 치르고 나서라도 예수님을 기다리겠다는 그러한 강한 의지와 그러한 마음이 담겨져 있는 것입니다. 예전에 한 감독님께서 전한 이야기를 들은 적이 있습니다. 그분이 한 말은 우리 자신의 행동을 결정하는 것을 제외하고는 이 세상에 우리가 통제할 수 있는 것이 하나도 없다고 이야기를 하셨습니다. 저는 이 말씀이 마음에 와닿았습니다. 사실 우리가 살아가고 있는 세상이 녹록지 않음을 고백하게 됩니다. 이 세상은 우리가 원하는 대로 돌아가지 않을 때가 너무나도 많이 있습니다. 하지만 우리가 계획하고 행동할 때 세상이 하나씩 조금씩 변화해가고 있다는 것을 우리가 알게 됩니다. 우리가 신앙생활을 열심히 하는 사람일수록 빠지기 쉬운 오류가 있습니다. 그것은 자신의 소원이 하나님의 기뻐하시는 소원이라고 생각할 때가 있습니다. 자기가 바라는 것이 하나님도 바라는 것이라고 생각할 때가 있습니다. 물론 그럴 경우가 많이 있습니다. 하지만 항상 그런 것이 아님을 우리가 깨닫게 됩니다. 그래서 우리가 더욱더 조심해야 하는 것입니다. 우리가 아무리 노력을 한다고 해도 하나님 생각과 달라질 때가 있음을 우리가 고백하게 됩니다. 이사야 55장 8절에서 9절 말씀 스크린에 나와 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 나의 생각은 너희의 생각과 다르며 너희의 길은 나의 길과 다르다. 주님께서 하신 말씀이다. 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너희의 길보다 높으며 나의 생각은 너희의 생각보다 높다. 오늘 말씀을 통해서 하나님의 생각은 우리의 생각과 다르다고 성경은 이야기하고 있습니다. 하나님의 길과 나의 길이 다를 때가 있다고 이야기하고 계십니다. 하지만 하나님의 마음은 하나님의 뜻은 우리의 길보다 마음보다 높으며 하나님의 생각은 우리가 생각하는 것보다 모든 것을 다 아우르는 거대한 하나님의 뜻이라고 이야기하고 있습니다. 우리가 아무리 거룩한 삶을 살려고 노력을 하더라도 거룩한 생각을 한다고 하더라도 하나님의 거룩하심을 완벽히 깨닫고 이해할 수 없는 그러한 존재임을 우리가
고백하게 됩니다. 하나님의 길, 하나님의 생각이 가지고 있는 또 한 가지 특징이 바로 이것입니다. 하나님의 길은, 하나님의 생각은 우리가 미칠 수 없는 정도까지 높다라는 것입니다. 그래서 우리가 아무리 노력을 해도 하나님의 생각에 미칠 수 없는 그러한 하나님의 뜻을 때로는 우리가 받아들여야 하는 것을 이야기하고 있습니다. 이 땅에 많은 사람들이 자기가 생각하는 대로 일이 풀려야 하는데 그렇지 않을 때가 많기 때문에 그때마다 견디지 못하고 분노하게 되고 원망하게 되고 불평하게 되고 남의 탓을 할 때가 있음을 우리가 알게 됩니다. 세상을 살아가다 보면 배우자가 자기 말을 듣지 않으니까 화를 내게 될 때가 있습니다. 자녀가 자기 뜻대로 안 되니까 화가 날 때가 있습니다. 직장에서도 마찬가지입니다. 직장 상사가 자기가 한 일에 대해서 이해하지 못하게 되면 화가 치밀어 올 때가 있습니다. 이렇게 되다 보면 하나님도 내 말을 들어야 하는데 그렇게 하지 않으니까 하나님을 안 믿겠다고 이야기하고 있는 것입니다. 성경 가운데 우리가 중요한 사실을 발견하게 됩니다. 나사로의 죽음 사건을 묵상하기를 원합니다. 예수님 사랑하셨던 친구 나사로가 죽으려고 할 때 여동생인 마르다와 마리아가 예수님께 사람을 보내어서 즉시 예수님을 오시라고 했던 그러한 구절이 성경에 기록되어 있습니다. 하지만 성경 말씀을 통해서 깨닫게 되는 사실은 예수님은 나사로가 심히 아프다는 말을 듣고서도 계시던 곳에서 이틀이나 더 머무르셨던 기록이 성경에 남겨져 있습니다. 마르다와 마리아의 마음에서는 그리고 나사로의 심경에서는 어떠합니까? 마르다와 마리아의 입장에서는 보면 1분 1초가 너무나도 절박하고 급박한 상황입니다. 아주 피가 마른 그러한 상황임에도 불구하고 예수님은 오지 않으셨습니다. 결국 나사로는 죽고 말았습니다. 예수님께서 베다니에 도착하셨을 때 나사로는 이미 죽은 지 사흘이 지났다고 성경은 기록하고 있습니다. 심지어 썩은 시체가 썩어서 냄새가 심하게 났다고 성경은 기록하고 있습니다. 그러자 이들의 반응은 어떠하였습니까? 요한복음 11장 21절 말씀이 스크린에 나와 있습니다. 마르다가 예수님께 말하였다. 주님이 여기 계셨다면 내 오라버니가 죽지 아니하셨을 것입니다. 그리고 요한복음 11장 32절도 성경에 기록이 되어 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 예수님을 뵙고 그 발 아래에 엎드려서 말하였다. 주님이 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 않았을 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 생각을 해야 할 부분이 있습니다. 이것이 마르다와 마리아의 생각이 우리 인간의 생각인 것입니다. 다들 예수님이 일찍 오셨다면 내 오빠 나사로가 죽지 않았을 것이라고 생각하고 있습니다. 그런데 그렇게 안 오시기 때문에 마음이 서운하고 섭섭하고 원망스러운 마음을 지금 예수님께 표출하고 있는 것입니다. 그러나 예수님의 생각은 어떠하였습니까? 예수님의 마음 가운데는 지금 당장 갈 필요가 없다고 생각하신 것입니다. 지금 비록 나사로가 심하게 앓고 있고 곧 죽을 것이지만 그래서 마르다와 마리아가 근심에 잠겨져 있지만 그래도 내가 더 며칠 있다가 가겠다는 것이 예수님의 생각이었던 것입니다. 왜 그렇게 하셨을지 생각하기를 원합니다. 성경은 기록하고 있습니다. 나사로의 죽음이 하나님의 영광을 드러내기 위해서였다고 말하고 있습니다. 사람들은 아무도 그 이유를 몰랐습니다. 마르다도 몰랐습니다. 그와 함께 있던 사람들도 예수님이 그렇게 하셨던 이유를 몰랐습니다. 그래서 서운하고 그리고 안타깝기도 하고 슬퍼하는 마음만 앞섰던 것입니다. 하지만 예수님은 아셨습니다. 그래서 오히려 엄청난 영광을 체험하는 길이라는 것을 예수님께서 아셨기 때문에 예수님께서 이틀 더 유하셨던 것입니다. 마르다와 마리아는 예수님의 생각을 이해할 수도 없었고 따라올 수도 없었습니다. 예수님께서 왜 이렇게 지체하셨는지 알 수가 없었습니다. 그래서 야속한 마음만 들었던 것입니다. 인간의 생각은 어떠합니까? 우리 인간의 생각은 마르다와 마리아처럼 죽기 전에 예수님께서 우리의 상한 마음을 아픈 육체를 만져주시는 것입니다. 하지만 예수님의 생각은 어떠하였습니까? 죽은 다음에 살려주시는 것이 예수님의 생각이었던 것입니다. 다시 말해서 차원이 다른 생각이었습니다. 인간의 생각으로는 죽은 다음에 살아나는 것이 도저히 이해가 되지 않았습니다. 하나님의 생각이 내 생각과 같아야 하는데 내 생각이 하나님의 생각과 같아지지 않았기 때문에 마르다와 마리아는 슬퍼서
원망하는 그러한 마음으로 예수님을 영접하게 되었습니다. 하지만 오늘 말씀을 통해서 깨닫게 되는 중요한 사실은 우리의 생각이 하나님의 생각과 같아지도록 우리가 해야 하는 것입니다. 우리가 하나님의 때를 알 수는 없지만 인내심을 가지고 기다린다면 오시는 성령님을 통해서 우리가 알게 되는 것입니다. 두 번째는 겸손한 마음입니다. 날씨가 맑은 밤 불을 끄고 하늘을 바라다 보면 수많은 별들을 바라다 볼 수 있습니다. 하지만 밤하늘이 어둡지 않다면 별들이 우리에게 드러나지 않음을 우리가 알게 됩니다. 그래서 우리가 극장에서 영화를 볼 때 스크린이 더욱더 선명하게 보여지기 위해서 극장안 불을 끄게 됩니다. 어둠 가운데 있기 때문에 영화를 볼 수 있는 것입니다. 그래서 이 어둠을 때로는 다른 색깔을 도드라지게 하는 그러한 겸손한 색상이라고 이야기하시는 분들도 계십니다. 이와 마찬가지로 겸손이라는 것은 자기의 가치를 낮추는 것이 아니라 우리가 겸손해짐으로 인해서 상대방의 가능성을 열어주는 그러한 행위를 이야기하고 있습니다. 그래서 우리가 겸손한 사람을 만나게 되면 우리의 긴장이 풀리게 됩니다. 그리고 우리의 마음이 편안해집니다. 겸손이라는 것은 자신을 낮춰 생각하는 것이 아니라 자신에 대한 생각을 드러내는 것을 이야기합니다. 그래서 겸손한 사람을 만나게 되면 우리의 마음이 열리게 되는 것입니다. 강을 가로지르는 긴 교각들은 바람과 함께 흔들리도록 설계가 되어 있다고 이야기합니다. 만약 다리가 바람과 함께 흔들리지 않는다면 다리가 무너진다는 그러한 사실을 전해 들었습니다. 저는 예전에 뉴욕을 방문했을 때 뉴욕과 유저지를 연결하는 조지 워싱턴 브릿지라는 곳을 차로 지나가게 되었습니다. 그때 차가 너무나도 많이 정체되어서 차가 멈췄다가 섰다 하는 그러한 과정이 반복되었습니다. 하지만 제가 차가 잠시 섰을 때 다리가 바람에 흔들리는 것을 느끼게 되었습니다. 이렇게 다리는 고정된 채 움직이지 않게 만들어진 것이 아니라 바람이 불어도 견딜 수 있도록 유연하게 설계가 되었다는 이야기를 전해들었습니다. 우리 생각도 마찬가지입니다. 우리가 강직한 마음을 가질 때가 있습니다. 물론 강직한 마음이 필요합니다. 하지만 강직한 마음과 함께 겸손한 마음을 가지고 상대방의 의견을 수용하면서 자신의 이야기를 할 수 있는 유연함이 있어야 되는 것입니다. 사도 바울은 빌립보서 2장 6절 8절 말씀을 통해서 예수님의 겸손한 모습을 이렇게 표현하고 있습니다. 스크린에 나와 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연히 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다. 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 그 십자가에 죽기까지 하셨습니다. 오늘 말씀을 통해서 예수님께서 우리에게 보여주신 지극한 그러한 겸손한 모습을 우리가 깨닫기를 원합니다. 그리고 예수님 보여주신 그 모습을 그리고 그 마음을 잊지 않는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막 하나는 품어주는 그러한 마음을 이야기하고 있습니다. 하나님의 나라는 어떠한 곳입니까? 배타적인 곳이 아닙니다. 요한복음 3장 16절 말씀을 통해서 우리가 잘 알고 있는 말씀이 있습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 누구든지 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 라고 기록되어 있습니다. 하나님이 저와 여러분을 위해서 독생자를 내어주시고 그를 십자가에 못 박을 정도로 사랑하셨다고 말씀하고 계십니다. 하나님의 그 크신 방법은 사람은 인간적인 방법과 다름을 알게 됩니다. 세상 사람들이 하는 방법은 어떠합니까? 우리의 배경이 어떠한지 물어봅니다. 우리가 얼마나 배웠는지 묻고 있습니다. 그리고 우리가 얼마나 똑똑한지 사람들이 묻고 있습니다. 하지만 하나님의 그 크신 사랑은 인간적인 방법과 차원이 다른 방법입니다. 이 세상 사람들이 하는 것처럼 우리의 배경이 어떠한지 묻지도 따지도 않으셨습니다. 우리가 얼마나 배웠는지 묻지도 않으셨습니다. 예수님이 물으셨던 것은 예수를 믿는 자마다 누구든지 어떤 그 누구라도 하나님을 믿는 예수를 믿는 모두는 영생을 얻을 것이라고 말씀하고 계십니다. 하나님의 나라가 임할 것이라고 말씀하셨습니다. 저는 약 19년 전에 이러한 경험을 하게 되었습니다. 저와 제 가족이
제가 목회학 박사 과정을 공부하기 위해서 조지아 애틀란타로 이사를 했을 때였습니다. 이사를 하고 난 이후에 교회를 찾고 있었습니다. 우리는 일요일 아침에 에모리 대학 바로 옆에 있는 아름다운 교회에서 예배를 드리게 되었습니다. 교회 안에 들어서게 되자 교회 내부뿐만 아니라 예배에 참석하기 위해서 성도분들이 거의 모두 다 정장을 입고 예배당에 계셨습니다. 여자분들 가운데 몇몇 분은 화려한 드레스를 입고 화려한 모자를 쓰고 예배를 드리기 위해서 최선을 다한 모습이 인상적이었습니다. 하지만 저희 가족이 교회 입구에 들어섰을 때 그 누구도 우리에게 인사를 건넨 적이 없었습니다. 건네지 않았습니다. 예배를 드리고 나서 씁쓸한 마음을 가지고 교회 문을 나섰던 그러한 기억이 있습니다. 이들은 우리가 어디에서 왔는가, 우리의 배경이 어떠한가, 우리의 옷차림이 격식을 갖추었는가, 우리의 바깥 모습만을 보고 우리를 평가하고 우리를 무시했던 것을 우리가 알게 됩니다. 하지만 하나님께서 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리에게 이야기하고 계십니다. 사랑하는 그레이스 비전 가족 여러분, 오늘 하나님이 우리에게 주신 말씀을 기억하기 원합니다. 예수님이 다시 오실 때까지, 그래서 하나님의 나라가 완성될 때까지 우리 하나님을 믿는 성도가 해야 할 사명과 하나님 나라가 이루어지기까지 우리가 해야 할 일들이 많이 있지만 무엇보다도 인내심을 가지고 겸손한 마음으로 포용하는 마음으로 살아가기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘은 사순절 첫 번째 주일입니다. 사순절은 지난주 수요일 애쉬 웬스데이로부터 40일간의 영적 여정을 이야기합니다. 예수님이 저와 여러분을 위해서 이 땅에 오셨고 고난을 당하셨고 십자가 달려 돌아가시기 전 40일의 여정을 다시 한번 우리 마음 가운데 생각하면서 예수님이 우리에게 베풀어 주신 그 사랑을 다시 한번 곱씹으면서 이번 사순절 기간을 보내시기를 원합니다. 이 세상을 우리는 주님의 눈으로 바라보기를 원합니다. 우리의 귀가 주님의 음성에 귀를 기울이기를 원합니다. 우리의 몸과 마음도 시간도 건강도 주님을 위해서 사용하기를 원합니다. 우리 또한 세상 속에서 주님께서 이루고자 하셨던 하나님의 공의를 실천하면서 살아가기를 원합니다. 세상에서 양식을 구하지 않고 헛된 것을 갈망하지 않고 우리의 영적인 눈이 밝혀지기를 원합니다. 그래서 예수님께서 저와 여러분에게 오신 이유를 다시 한번 깨닫는 이번 사순절 기간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀을 통해서 다 같이 합심해서 기도해야 할 제목이 있습니다. 스크린에 나와 있는데요. 우리가 한 5가지 정도로 기도할 제목이 있습니다. 그 다음 스크린을 보내주시면 감사합니다. 우리 기도해야 할 제목은 하나님의 나라가 완성될 때까지 우리 자신을 신뢰하는 것이 아니라 하나님만을 전적으로 의지하게 하소서라고 기도하시겠습니다. 그리고 주님의 생각을 깨달아 그분의 뜻을 이해하게 해달라고 기도하시기를 원합니다. 기도하겠습니다. 그리고 예수님이 우리에게 보여주신 겸손한 마음을 배우고 우리가 실천하기를 원합니다. 그리고 그 다음 이 기도 제목은 예수님의 마음을 품게 하옵소서라고 기도하시겠습니다. 그리고 마지막으로 사순절을 맞이해서 예수님 지신 고난의 십자가를 우리도 지게 해달라고 기도하겠습니다. 다 같이 합심해서 기도하기를 원합니다. 기도하시겠습니다. Let us pray. 우리가 주문하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 주신 하나님의 말씀에 감사드립니다. 특별히 오늘 사순절 첫 번째 주일입니다. 예수님이 저와 여러분을 위해서 이 땅에 오셔서 고난을 당하시고 십자가에 달려 돌아가시기 전 40의 여정을 다시 한번 우리 마음속에 생각하기를 원합니다. 하나님, 오늘 우리에게 주신 말씀을 통해서 하나님 나라를 위해서 우리에게 필요한 말씀을 주심에 감사드립니다. 하나님 아버지, 우리가 전능하신 주님 앞에 나아가기를 원합니다. 우리를 구원하시고 아버지의 뜻을 따라서 주님만을 의지하며 회개하는 마음으로 나아가기를 원합니다. 우리가 주님의 마음을 품기를 원합니다. 주님 안에서 새롭게 되기를 원합니다. 하나님, 우리 마음 만져주시고 인도하여 주시옵소서. 우리가 주의 생각을 깨달아서 그 뜻을 이해하기를 원합니다. 그래서 우리 생각이 주님께만 향하기를 원합니다. 지금 이 순간도 소리없이 일하시는 하나님께서 전능하신 그 손을 우리에게 붙잡아 주시고 우리가 간구하는 그 기도를 들어주실 줄 믿습니다. 우리의 교만한 마음으로 하나님의 마음을 아프지 않기를 원합니다. 겸손한 마음으로 하나님께 매달리면서 기도하기를 원합니다. 우리 굵고 기도하는 우리의 마음 받아주시옵소서. 하나님, 그리스도인 교회가
us to pray. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 그렇게 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘날 우리에게 음식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 다 같이 찬송가 저 높은 곳을 향하여 말씀을 기억하시면서 찬송가 저 높은 곳을 향하여 찬송하시겠습니다. If you're able, please stand. Join us in our hymn of commitment. I'm pressing on the upward way. Gracious Heavenly Father, we are so thankful for the message we need in our journey coming to you. We heard things we need to find and seek for the kingdom of God as we live in this world. You know, Jesus is coming again. Then your kingdom will be completed. There will be no more sorrow, no more sickness, but the joy, the wonderful place we will live. But until Jesus comes again, until we live in this earthly life, please come among us and guide us by your Holy Spirit. Help us wait patiently. Make us be humble person. Help us think of your people. Please, once again, guide us by your Holy Spirit. And now the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit is with you now and forevermore. And we pray in Jesus' name. Amen. Amen. 예, 예배는 마쳤습니다. You may be seated. Please be seated.